اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں گے۔ بھائی کیسر ہمارے ساتھ ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کے خادم پاسٹر نتانیل گلزار مسیح کے لیے دعا کریں، حاضر جماعت کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے دعا کرنے میں وہ رہنمائی کریں۔ برادر کیسر۔ بھائی کیسر، آپ تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو پلیز کلام کے لیے دعا کرنے میں رہنمائی کریں، ادروائز بھائی صابر معراج ہمارے ساتھ ہیں، وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں۔ بھائی صابر، آپ تک ہماری آواز پہنچ ہاں رہی ہے؟ جی 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 بردر، پریز گاڈ۔ آئے ہم جی خداوند کا جی شکر کرتے ہیں۔ قدوس 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 پوری قدرت والے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے نام کو جلال ہے۔ خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری پرستش کے لیے، تیرا شکر کرتے ہیں آج کی عبادت کے لیے، اور تجھے مبارک کہتے ہیں باپ، تیرا شکر شکر و شکر ہو خداوند، تو نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ فضل دیا کہ ہم کچھ وقت تیرے ساتھ گزار سکیں، اور ان ساری نعمتوں کے لیے تیرا شکر کر سکیں جو تو ہر روز ہمیں دیتا ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خدا آج کی پرستش کے لیے، اور آج کی پرستش کے وسیلے تیرا تخت ہمارے درمیان لگ گیا ہے۔ اب جب کہ تیری آواز کو سننے کو ہے خداوند، تیرا شکر کرتے ہو کہ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے میں مبارک ہے۔ خداوند تیرے خادم کو، پاسٹر نتانیل کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں۔ اے بابا، جو بھی کلام کا بیج بویا جائے ہماری زندگی میں 30 گنا، 60 گنا، بلکہ 100 گنا پھل ہے، اور ہم اس کلام کے وجہ سے برکت پائیں، تیرے پیار میں اور تیری محبت میں بڑھیں، اور تیرے بھیدوں کو سیکھیں، اور جان دینے تک تیرے وفادار رہیں، تاکہ زندگی کا تاج حاصل کر سکیں۔ خدا پوری جماعت کو تیری حفاظت میں دیتے، اور تیرے خادم کے لیے روح پاک کا مسح اور زور چاہتے ہیں، اور اے خدا من اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کرنا، اور آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں۔ بھائی کو برکت دے جو آج میٹنگ لیڈ کر رہے ہیں، ان کو اور ان کے گھرانے کو برکت دے۔ خداوند کثرت سے استعمال کر، یسوع کے نام سے آمین۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ اس سے پہلے میں آپ تمام عزیزوں کو خداوند کی حضوری میں اپنی جانب سے، موزز منسٹری، دا وائس آف گاڈ اور جیری پریئر گروپ کی تمام ٹیم کی جانب سے خداوند کی حضوری میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، خداوند کی حضوری میں آئے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خاص طور پر خدا کے خادم پاسٹر نتانیل گلزار مسیح کو ہم خداوند کی حضوری میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو آج روحانی خوراک ہم سب کے ساتھ بانٹنے کو ہے۔ سو پاسٹر نتانیل، اوور ٹو یو۔ وہ جو بادلوں پہ جلد آنے والا ہے، فخر کبریا، آقا دو جہاں، خاتون الانبیاء، فخر کبریا جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، ایک بار پھر اس نے ہمیں روئے زمین سے چنا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی مہما گائیں، اس کے کلام کی باتوں کو سنیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے حصے کی برکت کو پاتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں۔ کی گئی ساری پرستش کے لیے پرستاروں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی عطایت کے مطابق خداوند کے نام کو عزت اور جلال بخشا۔ یہ اچھا لگتا ہے جب ہم، میرے جیسا بندہ جو گاتا نہیں ہے، جب سنتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی گا سکوں۔ اور جب بھائی ایاز اور سسٹر مہرین گا رہے تھے تو میں بھی اپنی طرح سے کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی گا سکوں، لیکن یہ سب خداوند کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ویسے ہی توڑے فراہم کرتا ہے، کیونکہ پالوس یہ کہتا ہے کہ خدمتیں طرح طرح کی۔ شکر گزار پاسٹر جی آپ کا، پاسٹر سیمول، جو آج نظامت کو بڑی ہی عمدگی سے نبھا رہے ہیں۔ خداوند آپ کو، آپ کی منسٹری کو
ढेरों प्रकार से नवाजे। आज का कलाम एक ऐसा कलाम है कि कल जब हम आमद का दूसरा अतवार मनाते हैं तो एक खुशी की शम्मा को जलाएंगे। वो खुशी जो आका दो आलम के तुफैल हमें हासिल होती है, वो खुशी जो हमारे गुनाहों के कफारे के लिए दी गई, वो खुशी जो इस जहां के खाकसारों के लिए नाज़िल हुई, वो खुशी जिसको पाने की जुस्तजू अज़ल से इस इश्तियाक में थी कि कब वो आए और हम उस खुशी को पालें। उसकी आमद का जब हम सुनते तो दिल खुशी से भर जाता, क्योंकि आका आया और हर एक शख्स के लिए, जिसमें कोई इम्तियाज नहीं है, ना को काला है ना गोरा है, सबके लिए ही उसने यकसा तकसीम किया। आज जब हम इस कलाम को जिसकी तरफ मैं जा रहा हूं देखेंगे तो यकीनन हम बरकत पाएंगे, क्योंकि कलाम उनकी उन खूबियों को खुद ब खुद आपके दिलों पे घर करेगा। खुशी उस वक्त भी बहुत ज्यादा होती है जब आपके ख्वाब जो आपने देखे हैं पूरे होते हैं। खुशी उस वक्त भी अपनी अरूज पे हो जाती है जब आपके कुछ जो किसी ने वादे किए उनका वफा होता है। आज उन वादों को हम याद करेंगे और उन अजीब कामों का चर्चा करेंगे जो खुदा ने अपने लोगों के साथ किए, क्योंकि खुदा अपने वादों में, अपने कामों में काम, जो वो कहता है वो करता है, और जो जिसके साथ वो अपनी वफा का ऐलान करता है वो आखिर तक निभाता है। आज का कलाम लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली पैगाम, उसका पहला बाब, उसकी 52 और 53 आयत। पास्टर जी आप अपनी बाइबल अपने सामने रखिएगा तो पढ़ने में मेरी रहनुमाई कीजिएगा। लूका उसका पहला बाब, उसकी 52 और 53 आयत। उसने जी खुदा के कलाम, जी ओके, जिसे जी जी पढ़े पढ़े, नहीं कौन आप पढ़े? आप पढ़े। जी ओके, खुदा के कलाम में लिखा है, उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से शेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। आमीन 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 आमीन। खुदा आपको ढेरों प्रकाश से नवाजे। ये मकद्दसा मरियम जिसको खुदा ने अपने बेटे के जन्म के लिए चुना, जो एक लावी घराने से तल्लक रखती है और खुदा के कलाम से बखूबी वाकिफ है, और जब उसने फरिश्ते के जरिए उस खुशखबरी के कलाम को सुना तो उसने खुदा के उस भेद को जो उसके ताईं
پورا ہونے کو تھا قبول کیا۔ جب فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، اور پھر فرشتے نے ایک اسی سلام کے اوپر مہر لگا دی کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب خدا ہماری طرف ہے تو ہمیں کس کا ڈر؟ یہ کلام اس کی توثیق کرتا ہے کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو مجھے کس کا ڈر؟ اور اس نے اس کا کلام کو بے خوف ہوتے ہوئے قبول کیا۔ اور پھر جب نوید یہ سنائی کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، اگر آج کے دور میں کسی بھی میری بیٹی یا میری بہن کو یہ کہا جائے کہ تو تمہاری حاملہ ہوگی تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو زمانہ اس کو مار دے گا تانوں سے، لیکن اس نے خدا کی رضا کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، جیسا خدا، فرشتے نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، تو اس کا خوف تو پہلے ہی چلا گیا۔ اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کے گناہوں سے ان کو رہائی دے گا، نجات دے گا۔ اور پھر آگے جو اس کا وعدہ تھا کہ وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ ہم ان کرسمس کے ایام میں ان باتوں کو سنتے ہیں، لیکن صرف اور صرف سنی سنائی باتوں پہ ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ دن اتنی مصروفیت میں گزرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جو کہ خدا کے خادمین ان ایام میں کرتے ہیں، اپنی وقتی ضرورت کے تحت اپنے دلوں میں اس کو کند کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ زمانہ ایسا ہے، دنیا کی دھوپ دوڑ میں جب ہم چلتے ہیں تو ہماری مصروفیات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہم ان باتوں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم مسیح کے اس نشان یعنی نجات کو پاتے ہوئے ان باتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہماری برکات جو ہم پانا چاہتے ہیں وہ بڑھتی ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ آپ فراخ دل کے ساتھ اپنا احوال جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے رکھیں۔ کیونکہ جب مریم نے ان سب چیزوں کو قبول کیا تو خدا نے اسے سر بلند کیا، اور اسی خوشی کے ساتھ اس نے اس گیت کو گایا۔ اس سے پہلے جب وہ اپنی بہن
کے پاس جو اس کی عام لفظوں میں کزن سسٹر کہہ سکتے ہیں کہ الشبا کے پاس جاتی ہے، اور جب وہ داخل ہوتی اور الشبا کو سلام کرتی ہے، اور الشبا بھی یوحنا بپتسمے دینے والے کو اس وقت امید سے ہوتی ہے، اور وہ اس گواہی کا چرچا کرتی ہے کہ جو مریم کے پیٹ میں ہے وہ بادشاہ ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جب تو نے سلام کیا تو بچہ میرے رحم میں اچھل پڑا، کیونکہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی، اور وہاں پہ اس گیت کو اس نے گایا اور اپنے رب کی تعریف کی۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہمیں سب سے بڑی مثل فرعون کی نظر آتی ہے۔ کیا نہ تھا اس کے پاس، ہر چیز کا اختیار، لیکن خدا نے وہاں پہ اپنے جلال کو آشکارا کیا اور اپنے لوگوں کو اس پستی کی حالت سے نکالا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ تھے نافرمان، لیکن ہمارا رب اپنے وعدوں کا پاس کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کو نبھا دیتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب جب تو مجھے پکارے گا تو میں تیری سنوں گا۔ وہاں پہ جب وہ اپنی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے تو وہاں ان کا آہو نالا خدا کے تخت پر سنائی دیا، اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو ان کی رہنمائی کے لیے چنا اور اس کو بلند کیا۔ حالانکہ وہ موسیٰ جو پستی میں تھا، اپنے سسر کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرا رہا، اور اس کو سر بلند کر دیا۔ پھر وہ یہ تعظیم کرتی ہے کیونکہ وہ لاوی کے گھرانے سے ہے، اور یہ وہ بخوبی جانتی ہے کہ کلام میں خدا نے کس کس طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی، اور وہاں پہ اس نے اسی بیابان کے ذکر کو اس نے دہرایا کہ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کیا۔ کیا بیابان میں وہ بھوکے رہے؟ انہوں نے وہ شاہی غذا کو نوش کیا جو کہ صرف اور صرف اعلیٰ پائے کے لوگ پرتونوش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت آسمانی من اور بٹیروں سے اپنے آپ کو توانائی بخشی، اور پھر وہ کہتی ہے کہ دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دی۔ نعمان کوڑی آیا، کتنے جاؤ جلال کے پاس، لیکن علیشا نے نیچے آنا گوارا نہیں کیا۔ وہ کیا امید لے کے آیا تھا اس کے پاس کہ وہ خدا کا بندہ جس کی بابت وہ ایک چھوٹی بچی نے اس کو آگاہی دی تھی کہ خدا کا نبی اس کو چنگائی بخش سکتا ہے، تو اس کے لیے بے شمار تحفے، ہدیہ جات لے کر گیا، لیکن اس نے اس کو
یہ اندر سے پیغام بجایا کہ جا ڈبکی لگا اور چنگائی پا. لیکن خدا کے وعدے جو ہیں وہ تو عجیب و غریب وعدے ہیں. اگر میں ان وعدوں کی طرف دیکھوں تو اس نے مریم کے ساتھ بے شمار وعدوں کا وفا کیا. یسوع کی پیدائش کا وعدہ وفا ہو گیا. یسوع کی عظمت کا وعدہ کہ وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اور پھر جو اس میں سب سے بڑی عظمت تھی کہ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. پھر روح القدس کے کردار کا وعدہ کہ تو روح القدس کے وسیلہ سے حاملہ ہوگی. پھر خدائی احسان جو اس نے بنی نوع انسان کے ساتھ کیا اس کا وعدہ، جیسا کہ اس نے کہا کہ خدا کو یہ پسند آیا کہ اس واری کو اپنے بیٹے کے لیے چنے اور روح القدس کا سایہ اس پر پڑے اور باپ کے اس منصوبے کو جو اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ باندھا تھا نہ پائے. اور پھر برکت کا وعدہ، وہ برکت کہ اب سے تمام نسلیں. اگر میں 48ویں آیت کو دیکھتا ہوں تو 48ویں آیت ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تمام نسلیں جو اس روئے زمین پر ہیں مریم کو مبارک کہیں گی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے میرے لیے عظیم کام کی. پھر خدا کی وفاداری کا وعدہ، خدا جو ازل سے لے کر آج تک اپنے ان لوگوں کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائے ہوئے ہے، وہ وعدہ جو اس نے اپنے بندہ ہمارے بزرگ ابراہم سے کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور بڑی قوم بناؤں گا، اور اس نے اس وعدے کو نبھا دیا. بائبل ان آیات سے بھری پڑی جو خدا کی وفاداری اور سچائی کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. یہاں کچھ ایسے بھی صحیفے ہیں جو خدا پر بھروسہ کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. کس طرح وہ زور دیتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی مثال ہمیں گنتی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں ملتی ہے. پاسٹر جی پڑھیے گا گنتی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت. جی، کلام میں اس طرح لکھا ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ آمین. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو برکت دے پاسٹر جی. کیا اس نے یہ کہا اور کیوں کر کہا؟
क्यों उसे ये अपने आप में ये बावर करवाना पड़ा कि खुदा इंसान नहीं है? क्योंकि जब हम पैदाइश की किताब की तरफ देखते हैं तो वहां पे खुदा अपने आप को एक रूह के तौर पर जाहिर करता है कि खुदा की रूह पानियों पे जुम्बश करती है। और फिर जो रूह है उसके बारे में तो हमें ये तलकीन की गई है, क्योंकि आका हमें ये सिखाता है कि मेरे बारे में जो तू कह सकता है, लेकिन पाक रूह के बारे में अगर तू कुछ कहेगा तो तू हशर के दिन मुजरम कहलाए। इसीलिए यहां बड़ी ही खूबसूरती के साथ बलहाम जब पेशन गोई करता है तो बनी इसराइल कौम को ये कहता है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। हम इंसान होते हुए हमेशा झूठ बोलते हैं। अगर मेरी बात से किसी को दिल आराज हुई है तो मैं उसकी माजर चाहूंगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि हम झूठ बोलते हैं। अगर वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता तो मेरे लिए वो अजीम होगा। और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा, हम इंसान होते हुए हम जो कह देते हैं कभी कभार इरादे बदल देते हैं। अगर मैंने पास्टर शमा उनको ये कहा कि पास्टर जी हम ये काम कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई खलल आ गया या मेरी तरफ से जानबूझकर कुताही हो गई है, तो इंसान होते हुए हमारे इरादे बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन खुदा अपने इरादों में, अपने कामों में जो वो कहता है उनको निभा देता है। इसीलिए वो कुल है। उसने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे वादे का फर्जंद दूंगा, और उसने दिया। भले बुढ़ापे की उम्र में दिया, लेकिन दिया। और फिर जब उसने उसकी कुर्बानी मांगी, अब्राहम ने उसके आगे पेश कर दी और उसने उसके लिए बछड़ा तैयार किया। वो बर्रा जो आज हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हो गया, उसको भी उसने ऐसे ही अपने फजल और अपने जलाल के वसीला से इस दुनिया में उतार भेजा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का। उसने जो कहा किया, जो फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, और वो है। क्या ऐसे खुदाई वादे आपको किसी दूसरे मज़ाहिब में मिलते हैं? क्या आपको ऐसे वादों का वफा गैर अक़वाम में मिलता है? अंबिया इकराम, सहाइफे अंबिया, अंबिया असगर, अंबिया अकबर, उसके जलाल के लिए, उसके कामों के लिए, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक पेशनगोइयां करते। क्या ऐसा नबी, क्या ऐसा पैगंबर हुआ है? नहीं।
ना कि वो पैगंबर, ना वो कुछ नबी, क्योंकि वो तो खुदा का बेटा है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, और जो उसने कहा वो कुल हो गया। वो आज हमें भी मेरे अजीजों यही कहता है कि दुनिया में तुम दुख उठाते हो, मेरा जुआ ले लो जो हल्का और मुलायम है। अगर मैं उसकी इन बातों को जो उसने हमें आगाही के तौर पर दी कि हम उनको अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं, उसको हमारी हालत जार पर, हमारे जिंदगी के अहवालों पर बखूबी नजर है, क्योंकि उसके इरादे पाक हैं, क्योंकि वो जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। वो ये जानता है कि हमें किन चीजों की तलब है। इन खुशी के अयामों में जब हम बादशाह की उस अजीम पैदाइश के ऊपर अपने आप को संवारते, अपने घरों को चरागां करते, तरह तरह के कपड़े लेते, तरह तरह के मंसूबे बनाते कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कैसा खाएंगे, कैसा पहनेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये बखूबी खुदा जानता है, क्योंकि उसके ख्यालात हमारे लिए चंगे, क्योंकि वो इंसानी ख्यालात नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े बना रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि पास्टर सैमुअल वैसे कपड़े बनाए, या पास्टर सैमुअल में नहीं चाहेंगे कि नथानियल के पास ऐसे कपड़े हो। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कदूरते, हमारी कम ख्याली। हम ये नहीं जानते कि इंसान हवा की चिरान है, एक पानी का बुलबुला है। हमें जब खुदा ने दिया है, खुदा की हर फजीलत से हम आरास्ता है। तो मेरे अजीजों, इन खुशी के अयामों में अपने चौगिर्द देखें कि मेरा कोई भाई बहन नंगा तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं, ना कि हम उसको सिर्फ ये कहें कि सलामती से चला जा। मेरे अजीजों, उसकी हाजतों को रफा करने की इस वक्त जरूरत है। खुदा ने आपको दिया है, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा और बरहक है। उसने आपको कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ। उनकी तरफ चले जो कलाम से गाफिल है, उनकी तरफ चलें जो इस खुशी से दूर है। उनको इस खुशी में शामिल करिए ताकि उसकी दुल्हन तैयार, कि आका आए और दुल्हन को तैयार पाए, और हम खुशी के साथ उसके साथ उस जियाफत में शरीक हों जो बाप ने अपने बरगजीदों के लिए तैयार की है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें ढेरों बरकत से नवाजे और इस खुशी को निभाने की तौफीक दे। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन।
आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर निथानियल, इस खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत बातों के लिए जो खुदा ने आपके वसीला से हम सब तक पहुंचाई हैं। यकीनन हम सब ने कसरत से बरकत पाई है। आइए अजीजों, अपने सरों को झुकाएंगे। अब वक्त है कि हम अपनी बरकतों को समेटें और खुदा के हजूर दुआ करें तमाम तर बीमार जिंदगियों के लिए। और आने वाले दिनों में जहां जहां भी इन खुशियों के लम्हात को सेलिब्रेट किया जाता है, हम तमाम तर प्रोग्राम्स को, सारी बातों को खुदावंद के सुपुर्द करेंगे। और हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर आफताब मसीह हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो लास्ट प्रे करने में रहनुमाई करें। और खुदा के खादम पास्टर जॉन लतीफ दुआए रबानी और कलमाते बरकत से हम सबको रुखसत करेंगे। पास्टर आफताब मसीह। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर, खुदावन आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावन की हजूरी में दुआ करेंगे। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप बता सकते हैं प्लीज। आइए हम बादशाहों के बादशाह, खुदामंदों के खुदा के हजूर अपने सरों को झुकाते हुए उसकी बारगाहों में दुआ करेंगे कि खुदावंद आज अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से ढेरों बरकतों से नवाजे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहरोबर के मालिक अजीम खुदा कादिर मुतलक बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरा नाम मुबारक है खुदावंद। तूने खुदावंद अजल से अब तक खुदावंद अपने लोगों को संभाला है। बाप, मैं मिन्नत करता हूँ कि इस वक्त खुदावंद जितने बहन भाई खुदावंद तेरी हजूरी में झुके हैं, इन सबों पर खुदावंद तेरा हाथ भारी रहे, तेरा रहम, तेरा फजल मांग लेता हूँ। खुदा बाप, मिन्नत करता हूँ कि तू खुदावंद अपने लोगों को यूं ही अपने कलाम के वसीला से कसरत की बरकत देना। बाप आसमानी, तेरे बेटा आज पास्टर नथानियल साहब के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं, इनकी फैमिली के लिए खुदावंद तो अपने बंदा को इसी तरह खुदावंद कसरत से इस्तेमाल करना, अपने जलाल के लिए, अपने गहरे कलाम के भेदों से खुदावंद भर देना, ताकि तेरे लोगों तक खुदावंद तेरे कलाम को पहुंचाने वाले हों। खुदावंद उन तमाम बातों को जो खुदावंद न कभी किसी ने सोची, न समझी, न देखी, खुदावंद वो सब तेरा बेटा तेरे लोगों में जाहिर करने वाला हो, तेरे पाक रूह के वसीला से। वापस माने इस मुकद्दस महीने के लिए, इन तमाम खुशियों के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। बाप, मिन्नत करता हूँ कि तमाम तर जहाँ भी खुदावंद तेरी इबादत होती है, जहाँ भी खुदावंद रैलीज हैं, खुदावंद उन सब पर तेरी प्रोटेक्शन चाहता हूँ। तेरा नाम खुदावंद इस पूरी दुनिया में गूंजता है। बाप, तेरे इस बर्थडे को जो हम सेलिब्रेट करने को है, हर एक जान को खुदावंद तो अपने इलाही खजाने से खुदावंद मुहैया करना। जो भी खुदावंद की जरूरियात है, तेरे पाक और पवित्र यीशु नाम से पूरी हो। बाप, मिन्नत करता हूँ कि तू खुदावंद अपने लोगों को देखना, जो खुदावंद गम में है, दुख में है, परेशानी में है, हॉस्पिटलों में है, खुदावंद जो जिंदगी और मौत की बाजी में है, उन सब पर खुदावंद तेरा रहम, तेरा फजल चाहता हूँ। खुदावंद बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, लाचारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद इन जिंदगियों में एक नई जिंदगी खुदावंद जारी करे। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ जितने भी खुदावंद तूने खुदावंद अपने लोगों को आज कसरत से इस्तेमाल किया, वर्शिप के लिए, प्रस्तिश के लिए, दुआओं के लिए, खुदावंद इन सब को खुदावंद तेरे हजूर में रखते हैं। और तू खुदावंद बेशक देने वाला है, खुदावंद तू ही अपने लोगों के साथ है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। वापस मैंने मिन्नत करता हूँ कि तू खुदावंद इसी तरह खुदावंद अपने बेटे बेटियों को अपनी हजूरी में, अपनी मामूरी में, अपने रूह की प्रोटेक्शन में रखना। रूह की 16 जन तलवार खुदावंद इन तमाम घरानों के चुगिर्द रखना, इन तमाम जानों के चुगिर्द रखना। खुदावंद खुदा बाप, तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहे।
तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं, मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे रहे, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुद्दुस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और सारी हाजिर जमात के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप तमाम अजीजों को बड़ी बरकत दे। इसी तरह रोज बरोज खुदावंद की हजूरी में आते रहें और खुदावंद की ढेर सारी बरकतों को पाते रहें। और थैंक यू सो मच पास्टर निथानियल खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद आप